سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ 18 دنوں میں کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، اس پر تو پی ایچ ڈی ہوگی اور کتابیں لکھی جائیں گی، فلمیں بنیں گی۔ اس لیے آج کی اس گفتگو میں اس پر ہم وقت ضائع نہیں کریں گے کہ کب کیا کیسے ہوا۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے، بھارت نے کیا کرنا ہے، پاکستان نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ آج کا بنیادی نکتہ ہے۔ آج ہی ایک گفتگو مذاکرات ہونے ہیں دونوں ملکوں کے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں۔ میرے خیال میں وہ ایک معمول کی گفتگو ہوگی جس میں جو جنگ بندی ہے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ کیسے اس کو زیادہ مستحکم کیا جائے۔ لیکن یہ جو ملاقات ہے اس میں مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان کیا ہونا ہے اس پر گفتگو نہیں ہوگی۔ اس پر اگر گفتگو ہوگی تو وہ مستقبل قریب میں دونوں ملکوں کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت دوول اور جنرل عاصم ملک، ان کے درمیان ملاقات سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے ہی یہ تعیناتی ہوئی تھی اسی وقت بتایا تھا کہ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ بھی ان دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے بات ہی کرنی ہے، اور بات جب بھی شروع ہوگی وہ قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں ان سے شروع ہوگی۔ بھارت کے پاس تو پہلے ہی تھا، لیکن پاکستان نے اس صورتحال میں جنرل عاصم ملک کو جو کہ سرونگ ایک ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو بنایا، اور ہم نے بتایا کہ وہ کیوں اہم اور ضروری اور فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اس وقت اندرونی اور قومی سلامتی کے جو مسائل ہیں اس میں ڈی جی آئی ایس آئی سے بہتر شاید کسی کو یہ معلومات نہ ہو۔ تو یہ ملاقات اب کب ہوگی، کہاں پر ہوگی؟ میں ایک بات آج آپ کو بتا دوں کہ یہ ملاقات جب ہوگی بھارت پوری کوشش کرے گا کہ اس ملاقات کو خفیہ رکھا جائے، اس ملاقات کے بارے میں کوئی بھنک نہ پڑے کہ کب ہوگی، کہاں پر ہوگی، کیونکہ اس وقت بھارت جو نتیجہ نکلا ہے 18 دن کی اس جھڑپوں کا، جس میں بھارت کو دنیا مان رہی ہے کہ سفارتی بیانیے کی جنگ میں، فوجی اعتبار سے، ہر لحاظ سے اس پورے مناقشے میں بھارت کو بہت دھچکا پہنچا ہے۔ جو بھارت کے اندر غصہ ہے ان کے میڈیا میں، ان کے جو تجزیہ کار ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، اور ان کے درمیان جو کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ایک بہت بڑی ہزیمت کا سامنا جو کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ سے اب بھارت بالکل نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو اگلے مذاکرات ہیں ہوں ان کو کسی طور پر بھی ان کی پبلسائز کرے، ان کی تشہیر کرے، وہ نہیں چاہے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو جنگ بندی ہوئی، صدر ٹرمپ نے اور خود جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، نیوٹرل جگہ پہ ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس سے پہلے کہ بھارت اس جنگ بندی کا اعلان کرے اور پاکستان اس جنگ بندی کا اعلان کرے، ٹرمپ نے جو اس جنگ بندی کا اعلان کیا اس سے بھارت کو بہت نقصان ہوا ہے۔ بھارت کا جو غرور ہے وہ خاک میں مل گیا ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہوگی تو ہم خود کریں گے، ہمیں کسی تیسرے ملک کی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تفصیلات سامنے آئیں نک رابرٹسن کی اور دوسرے ذرائع سے کہ کس طرح سے ایک ایسے مرحلے پر جب بھارت کے جواب میں
पाकिस्तान ने भरपूर हमला किया और उसके बाद इस बात का खतरा मौजूद था कि पाकिस्तान एक इस सीढ़ी के एक ऊंचे मरहले पर जाएगा जिससे भारत को शदीद नुकसान होगा, तो खुद भारत ने अमेरिका से कहकर ये जगबंदी कराई। लेकिन जो ऐलान ट्रंप ने किया उससे भी भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा, उनका जो ये तकब्बुर था। और अब जब कश्मीर का जिक्र आ गया तो भारत को और मज़ीद इससे नुकसान हुआ है। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि अगर कोई मुज़ाकरात हों तो उनकी कोई तशहीर की जाए। अब ये देख लें कि भारत और पाकिस्तान के अब जब भी मुज़ाकरात होंगे तो किस मसले पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी, इन तीनों उमूर पर बात होगी। पानी के हवाले से पाकिस्तान ने सिर्फ यहाँ पर गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान अब इस मसले को तमाम जो बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं उन पर ले जाएगा, यहाँ तक कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो फोरम्स हैं उन पर भी ले जाएगा। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने ये जो कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारहियत को पाकिस्तान ऐलान जंग तस्वुर करता है, तो फ़िलहाल पाकिस्तान पहले मरहले पर इस मसले को कानूनी जो दायरा है उसमें लड़ेगा। वैसे भी भारत के पास इस वक्त वो तकनीकी सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। लेकिन ये जो भारत ने बात की है, अगर इस पर थोड़ा भी वो संजीदगी से अमल करना शुरू करेगा तो पाकिस्तान फ़िलहाल तो कानूनी दायरे में इस मामले को ले जाएगा। लेकिन पाकिस्तान चीन के साथ, जिसने पाकिस्तान को भरपूर मदद की है भारत को इस मरहले पर पसपाई अख्तियार करने में, वो चीन के साथ इस मसले पर भी गुफ्तगू करेगा। और अगर पाकिस्तान को कानूनी दायरे में भारत को कश्मीर पानी के मसले पर पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सका, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फिर चीन इस मसले पर कोई पेशरफ्त करेगा और भारत की जो तकनीकी सलाहियत है उससे ज़्यादा कई गुना चीन की तकनीकी सलाहियत है। वो ब्रह्मपुत्रा से लेकर दरिया सिंध, सतलज, इन तमाम पर वो भारत को जवाब दे सकता है। अब आ जाएं दहशतगर्दी और कश्मीर के मसले पर। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने ऐलान तो किया था कि वो शिमला मुआहदे से हटने के लिए सोच रहा है और उस पर अमल कर सकता है। ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान अमलन इस वाक़े के बाद शिमला मुआहदे से अपने आप को अलग कर ले। शिमला मुआहदा सलामती काउंसिल में जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं था। अगर आप उस मुआहदे को गौर से पढ़ें तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान अपनी जो पोजीशन है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं उनसे हटे बग़ैर अगर दोनों मुल्क कश्मीर के और दूसरे मसाइल पर किसी किस्म की दो तरफा कोई पेशरफ्त कर सकते हैं तो करेंगे। लेकिन आपने देखा कि भारत ने इस दो तरफा मुआहदे को कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई माने-खेज़ पेशरफ्त करने से इनकार किया। और जब भी दुनिया ने भारत से कहा कि भाई आप कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात करें तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो शिमला मुआहदे में ये लिख दिया गया है कि हमने ये दोनों मुल्क आपस में करेंगे, इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर पाकिस्तान शिमला मुआहदे से हटता है तो पाकिस्तान सिर्फ बैनुल-अक़वामी जो सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं उस पर खड़ा होगा और भारत इस मुआहदे को कश्मीर के मसले से लोगों की ध्यान हटाने के लिए उसे मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और जो ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र किया है उससे पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो मज़ीद मजबूत होगी। अब आ जाए दहशतगर्दी के मामले पर, जिसको बुनियाद बनाकर भारत ने ये 18 दिन की जो कशीदगी थी वो शुरू की।
पाकिस्तान ने शुरू से ही ये कहा था कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, हम हमदर्दी का इजहार करते हैं उन लोगों से जो कत्ल हुए 22 अप्रैल को, और पाकिस्तान ने पेशकश की थी कि आप इसकी बैनुल अक़वामी तहकीकात करा लें और जो भी जिम्मेदार हो उसको सज़ा मिले, और हम इसमें ताउन के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ये पोजीशन आज भी बरकरार है और आइंदा भी बरकरार रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान किसी तौर पे भी अपने आप को पीछे रखे। मेरे ख्याल में इस मरहले के बाद पाकिस्तान को चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे इनफरादी जो नामालूम गनमैन हैं और जो मुख्तलिफ तरह की तखरीबी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वाले लोग हैं जिनको पकड़ा भी गया है, उस हवाले से पूरी दुनिया में जो भी कानूनी और मीडिया के जो फोरम्स हैं उस पर अपने केस को ले जाए और दुनिया के सामने साबित करे कि असल में दहशतगर्दी भारत कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दूसरे दुनिया के मुल्कों में ये बात साबित हो चुकी है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो दहशतगर्दी के मामले पर अगर भारत कहता है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं तो पाकिस्तान को आगे बढ़ चढ़ कर कहना चाहिए कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ तक ये दहशतगर्दी का मामला है उसमें पाकिस्तान के पास जो भी सबूत हैं भारत की दहशतगर्दी को के वो लेकर जाने चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर। भारत की ये जो धमकियां और तड़ियां हैं कि वो फैटफ में जाएगा, इससे पहले भारत जाए, पाकिस्तान के पास जो भी सबूत हैं वो भी ले जाए और दूसरे मुल्कों में जो भारत ने दहशतगर्दी है उसके सबूत भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ले जाए ताकि साबित हो कि असल में दहशतगर्द कौन है। अब आ जाएं कि जी भारत ने और क्या करना है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि भारत आज के बाद पूरी तरह से कोशिश करेगा कि जो उसको हजीमत हुई है, ख़ास तौर पर एयरफोर्स के महाज पे जो उनको शिकस्त हुई है, तो उसके बाद भारत पूरी कोशिश करेगा कि जो भारतीय अवाम के जो टैक्स के पैसे हैं जो खासे काफ़ी उनके पास जमा हो गए हैं, तो वो उनको पूरी तरह से झोंक डाले। नया जो साजो सामान है जंग का वो खरीदने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जो जाहिर हुआ है कि उनकी कितनी बुरी ट्रेनिंग थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बज़ाहिर कमज़ोर और गरीब मुल्क और छोटा मुल्क होने के बावजूद किस तरीके से दुनिया ने तस्लीम किया है कि भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। तो वो अब इस मरहले पर एक तो वो ये करेंगे कि वो अपना सारा जो माल है वो इस पर फूंक डालेंगे कि जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है वो खरीदी जाए, जो जंग के सौदागर हैं दुनिया में उनसे ली जाए और पैसा खर्च किया जाए ट्रेनिंग के लिए। एक तरफ तो उन्होंने ये करना है, दूसरी तरफ मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। जो भी बैनुल अक़वामी मुआशी फोरम्स हैं उनमें, तिजारत में, हर तरह से। लेकिन सिर्फ यही नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारत पूरी तरह से जो दहशतगर्द जो बड़े गिरोह हैं जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं या कहीं और से ऑपरेट करते हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, उनको पूरी तरह से अपने जो अरबों डॉलर जो पड़े हुए हैं उनको झोंक डालेगा। अब आप आ जाएं कि पाकिस्तान ने क्या करना है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि अपने घर को ठीक करे, अपनी मईशत को बेहतर करे, अपनी जो गवर्नेंस के जो इस्लाहात हैं उनको मजबूत करे, जो मकामी हुकूमतें हैं उनको बेहतर बनाए, अपनी गलतियां ठीक करे, अपने आप को मुत्तहद करे, जितनी भी दरारें हैं हमारी एकता में उनको दूर करे। पाकिस्तान एक कौमी रियासत के तौर पर सामने आए और भारत जो पाकिस्तान को एक जिहादी रियासत के तौर पर दुनिया में
مشہور کرانا چاہتا ہے، اس کے بجائے پاکستان اپنے آپ کو ایک جدید قومی ریاست جو اپنے ملک کے اندر امن چاہتی ہے اور دنیا بھر میں امن چاہتے ہیں وہ کرنا ہوگا۔ بھارت نے بے وقوفی کر کے اپنی ہی آبادی کو اپنا دشمن بنایا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے 20 کروڑ لوگ مسلمان اور یہاں تک کہ جو کشمیری جو لوگ ہیں جنہوں نے اس دہشت گردی میں کوئی حصہ نہیں لیا، ان کو اپنا دشمن بنایا۔ انہوں نے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو دشمن بنایا۔ جو بھارتی پراپیگنڈا تھا اس پورے عرصے میں، انہوں نے جو انسانیت دشمن، نسل پرست، صہیونی اسرائیلی ریاست کی مثالیں دے کر کہا کہ ہم پاکستان کو نیست و نابود کریں گے، تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک نفرت کا بیج بویا۔ ہمیں اس کے بالکل الٹ ہونا چاہیے۔ ہم بھارت کے 1 ارب 40 کروڑ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں چاہتے۔ ہم ایک پرامن اور ایک بہتر ہمسائے کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان کے نفرت کے جواب میں آج تک جو ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے وہ دیتے رہنا چاہیے۔ اپنے ملک کو متحد کرنا چاہیے، اپنی اقلیتوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آنا چاہیے، اپنی جو دراڑیں ہیں ان کو کم کرنا چاہیے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، اور ہمیں ایک پلورلسٹ، ایک ٹالرنٹ، ایک تحمل والی ریاست کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ کسی قسم کے غرور کا، تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنہوں نے غرور کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جہاں تک ملک کے اندر جو سیاسی اختلافات ہیں، ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہماری دشمنی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، بشمول پی ٹی آئی کے وہ کارکن اور وہ جو رہنما جنہوں نے اس مشکل مرحلے پر پاکستانی ریاست، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہمیں ذاتی دشمنی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو لوگ جیلوں میں ہیں بشمول عمران خان، وہ قانون اور انصاف اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہی ہونا چاہیے۔ ہمیں قدورتیں ختم کرنی چاہیے اور اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے ایک بہتر ملک کے طور پر۔ بھارت نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس پورے عرصے میں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی، سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ، اور اب ٹرمپ اور امریکہ کے خلاف بھی انہوں نے ایک بے وقوفی کے خودکش سفارتی حملے اپنے اوپر کیے ہیں۔ اپنے جو وزیر خارجہ ہیں وکرم مسری، اس کو نہیں بخشا۔ ان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری، ان کو نہیں بخشا۔ اپنا جو وزیر خارجہ ہے جے شنکر، اس کو نہیں بخشا۔ تو وہ ان کو آپس میں لڑنے دیں۔ ہمیں ایکتا کا، اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں ایک مضبوط اور ایک بہتر پرامن ملک کے طور پر جانے جائیں۔